نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، سچائی اور شرافت کا چرچا پورے مکہ میں پھیل گیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہہ کر یاد کرتے تھے۔ انہی دنوں مکہ کی ایک نہایت معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ اپنی تجارت کو شام اور دوسرے شہروں تک پھیلایا کرتی تھیں۔ وہ اپنے مال کو تجارت کے لیے دوسروں کے ساتھ بھیجتی تھیں، لیکن اکثر لوگ ایمانداری نہ دکھاتے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میسرہ نے راستے بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، عبادت گزاری، نرم خوئی اور اعلیٰ اخلاق کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا حق نہیں مارتے اور ہر حال میں انصاف کرتے ہیں۔ شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ایسا نفع کمایا جو پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف اور ایمانداری کی تفصیل بتائی۔ حضرت خدیجہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور راست بازی کے بارے میں سن چکی تھیں۔ میسرہ کی گواہی کے بعد ان کے دل میں مزید یقین پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور عظیم انسان ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور دیگر قریبی بزرگوں سے مشورہ کیا۔ سب نے اس رشتے کو نہایت خوشی اور شرف کی بات سمجھا۔ اس طرح نکاح کی تقریب نہایت عزت و وقار کے ساتھ منعقد ہوئی۔ نکاح پڑھانے کی سعادت حضرت ابو طالب نے حاصل کی اور حق مہر 20 بکریاں اور کچھ چاندی مقرر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت اور گھر کے سکون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ بعد میں جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی بھی یہی عظیم خاتون تھیں۔ یہ نکاح نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنا بلکہ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت بابرکت آغاز تھا۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ ہمیشہ سے ایک مقدس اور مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ زمانہ قدیم میں یہ خانہ خدا کئی بار مرمت اور تعمیر سے گزرا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، اس وقت قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک سیلاب نے کعبہ کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچایا تھا اور عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ تعمیر میں صرف پاکیزہ کمائی کا مال استعمال ہوگا۔ سود، چوری یا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال اس میں شامل نہ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھا، کیونکہ زیادہ تر کمائی ناجائز طریقوں سے آتی تھی، لیکن اس کے باوجود سب نے اپنی استطاعت کے مطابق حلال مال پیش کیا۔ تعمیر کے دوران قریش کے مختلف قبائل نے دیواروں کے الگ الگ حصے سنبھال لیے اور سب مل کر نہایت محنت سے خانہ کعبہ تعمیر کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت ایک نوجوان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر دیواروں میں لگانے میں شریک ہوئے۔ اس دوران سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اخلاص کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہونے لگی اور حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کا شرف اس کے حصے میں آئے۔ یہ تنازع اتنا بڑھا کہ قریب تھا خون بہہ جائے اور جنگ چھڑ جائے۔
कई दिन तक ये झगड़ा जारी रहा। आखिरकार कुरैश के बड़े सरदार इकट्ठे हुए और तय किया कि जो शख्स सबसे पहले सुबह के वक्त मस्जिदुल हराम में दाखिल होगा वही इस झगड़े का फैसला करेगा। अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले जो शख्सियत मस्जिदुल हराम में दाखिल हुई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे ही सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खुशी से पुकार उठे, हाज़ल अमीन, हाज़ा सादिक, ये हैं अमानतदार, ये हैं सच्चे। सब कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अदल के कायल थे। चुनांचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत और दानाई से फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई, फिर हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उस पर रखा और फरमाया कि हर कबीले का सरदार चादर के किनारे को पकड़ ले। इस तरह सब ने मिलकर हजर अस्वद को उठाया और उसकी जगह तक पहुंचाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह नस्ब कर दिया। यूं एक बड़ा फितना और खून खराबा टल गया और सब कबाइल मुतमईन हो गए। ये वाक़या न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत व दानाई का रोशन सबूत है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से बड़े फैसलों के लिए मुंतखब फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही पाकीज़ा फितरत और नेक मिजाज थे। आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, ना ही जाहिलाना रस्मों में शरीक हुए। जब आपकी उम्र 40 बरस के करीब पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। मक्का के शोर, बुत परस्ती और जुल्म सितम से अलग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की इबादत और कायनात पर गौर व फिक्र में सुकून मिलता था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के करीब पहाड़ जबल नूर पर मौजूद गारे हिरा में जाया करते। वहाँ कई कई दिन गुजार देते, रोज़ा रखते, अल्लाह की वहदानियत पर गौर करते और रूहानी सुकून पाते। ये तन्हाई दरअसल अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी थी। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस थी, रमज़ानुल मुबारक की एक रात गारे हिरा में इबादत के दौरान अचानक एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ा और कहा, इक़रा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ता ने दोबारा कहा और फिर तीसरी बार कहा और हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। आखिरकार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यानी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। यही कुरान करीम की पहली वही थी। इस अजीम तजर्बे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गहरी कैफियत तारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकले और तेजी के साथ घर तशरीफ ले गए। घर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ाई और तसल्ली दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत हिकमत और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच्चाई के साथ लोगों के काम करते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो अहले किताब में से थे और उनका इल्म वही किताब से ताल्लुक़ था। वर्क़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको निकालेगी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे?
ورقہ نے کہا جی ہاں، کیونکہ جو بھی سچائی لے کر آیا اسے لوگوں نے جھٹلایا اور تکلیفیں دیں۔ یوں وحی کا آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داری عطا ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل اسلام کوئین 143 کو سبسکرائب ضرور کریں۔